वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरु जी दे परम प्यार च परोती हुई गुरु रंग च रंगी हुई गुरु खालसा साध संगत। साध संगत स्थान जगमग दूर है। साध संगत सचखंड है, आए झरुख है खुल है बाहरी। वड्डियां भागां वाले हो के अमृत वेले तो सर्व सांझी वालता दे सांझे रहबर कलयुगी जीवां दे उधार करता अत उत कृष्ट सतगुरु दयानिध स्वामी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पवित्र हजूरी च हाजरियां भर के जगत गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी दे नौवें पातशाह दे पावन पवित्र स्थान ते नतमस्तक हो के अपने जीवन का दुर्लभ समा गुरु लेखे ला के सफला कर रहे। समय की सफलता हो रही है। ये समा जिहड़ा सतगुरां दे लेखे लगदा है सफल है। जिंदगी का यह समा बड़ा कीमती नायाब है। किसी प्रकार का मुल तार के इस समय नूं खरीदिया नहीं जा सकता। जे लंघ गया तो मुड़ के आउंदा नहीं। इस करके गुर सिख अपने समय नूं सफल करने का यत्न करते हैं। गरीब नवाज सतगुरां दी अमृतमयी तुर की बाणी अकाली बाणी श्री आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन अमृत वेले तो गुरु चरनां च जुड़ के आप जी ने सरवण कीते हैं। श्री मुखवाक तख्तां ते प्रकाशमान हुंदियां सतगुरां ने बख्शे हैं। कबीर जी महाराज वो महान तत्वेता महापुरुष भगत ने कबीर जी, जिन्हों ने अपने समय दौरान एक ऐसी लहर नूं जन्म दिता जिस लहर ने ब्राह्मणवाद का जिहड़ा झूठ लोकां दे गलां च पिया होया सी उहनूं तोड़ दिता है। कबीर जी महाराज जी दे विचारां नूं वेख के बहुत सारे ब्राह्मण उस वेले आहत भी होए दुखी भी होए, पर बहुत सारे ब्राह्मण जो ब्रह्म दी विचार नूं जानने वाले सन सहमत भी होए। कोई भी विचार जदों ये संसार दे विच जन्म लैंदी है तां उहदे आलोचक और प्रशंसक दोवें ही संसार च नाल नाल चलदे हन। आलोचकां तो बिना वो विचार विच कितनी ताकत है कितनी शक्ति है उहदी जानकारी लोकां नूं नहीं हुंदी। जितनी सख्त शब्दां विच कोई आलोचना करन वाले आलोचक पैदा हुंदे ने वो विचार उतनी ही संसार दे विच परपक हो जाती है। तो महाराज भगत कबीर जी ने ये पावन पवित्र वचन उच्चारण किए हैं। भगती परंपरा कबीर जी ने मुख रखी। गुरु नानक साहब के घर की जिहड़ी परंपरा है ना, ये भगती परंपरा है। बिना भगती तो ज्ञान सखड़ा कहा, खुश्क ज्ञान कहा सतगुरां ने। इसे करके 15 महापुरुषां भगतां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच सतगुरां ने दर्ज की, क्योंकि गुरु नानक साहब दी मुख परंपरा भगती परंपरा है। अमृत वेले उठना, नितनेम करना, इशनान पान करके बाणी पढ़नी, गुरु दर्शन करने, ये भगती परंपरा का ही हिस्सा है। कथा सुननी, कीर्तन सुनना, ये भगती परंपरा का प्रकार है। आओ कबीर जी महाराज जी के चरणों विच अपनियां सुरतियां बिरतियां केंद्रित करिए।
ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖੀਏ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੇ ਤੇ ਪਦੇ 8 ਦੋ ਤੁਕੇ 7 ਇੱਕ ਤੁਕਾ 1 ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਹੈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। 3 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ 8 ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਸੰਥਿਆ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਿੱਪਦੇ 8ਵਾਂ ਦੋ ਤੁੱਕੇ 7ਵਾਂ ਇੱਕ ਤੁੱਕਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਛੇਵਾਂ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਵਾਂ ਛੇਵਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ। ਤਿੱਪਦੇ 8 8ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। 3 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ 8 ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਦੋ ਤੁੱਕੇ 7 ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ 7 ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਤੁੱਕਾ ਇੱਕ ਤੁੱਕ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਇੱਕ ਆਵੇਗਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਚੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਵਧਾ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ, ਚੌਥੇ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਘਟਾ ਵਧਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੂਰਨ ਹਨ। ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲਗ ਮਾਤਰ ਨਾਲ, ਅੱਖਰ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਵੀਰ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਉਹ ਸੰਥਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਣਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਪੰਥ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਕੋਈ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਬਿੰਦੀਆਂ ਟਿੱਪੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਸਰੂਪ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਪੋਥੀਆਂ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਤ ਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਤ ਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੰਥਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁੱਕਾ ਇੱਕ ਤੁੱਕ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਭੇਦਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਾਲਣਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਫਲ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਅੰਧਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਬਿਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਅੰਧਕਾਰ ਹੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਦਾਂਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਵਾਕ ਹਨ, ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਸਮੀ, ਅਥੋਨ ਪੁਰਖ ਜਗਿਆਸਾ ਜਾਂ ਤਤਵਮਸੀ, ਤਤਵੰਗਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਤਵਮਸੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਵਾਕ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹੀ ਤਤਵਮਸੀ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਤਤਵਮਸੀ ਤੂੰ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਤਤਵਮਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮੰਗਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿੰਦ ਤੇ ਜਿਨ ਪਿੰਡ ਕੀਆ, ਅਗਨ ਕੁੰਡ ਰਹਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਖ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮਾਨਵੀ ਕਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿੰਦ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੰਦ ਤੇ ਜਿਨ ਪਿੰਡ, ਪਿੰਡ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਪਿੰਡੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਬਣਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਬਣਦਾ, ਤਾਇਆ ਬਣਦਾ, ਪਤੀ ਬਣਦਾ, ਪਿਤਾ ਬਣਦਾ, ਦਾਦਾ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਵੇਖੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਤ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਿੰਡ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਉਪੇਖਿਆ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਉਪੇਖਿਆ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਨੇਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਅਨੇਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕੋ ਸਰੀਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾ ਸੀ, ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਤਾ
ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਮਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਚਾ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਉਪੇਖਿਆ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਵਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੇਠ, ਕਿੰਨੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਉਪੇਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਉਪੇਖਿਆ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਮੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਤਾਂ ਚਾਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਏਦਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਉਪੇਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ। ਖੈਰ, ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡੇ ਦੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਚ ਕੇ ਅਗਨ ਕੁੰਡ ਰਹਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਰ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨ ਕੁੰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗ ਹੈ, ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਹੈ। ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਲਾਵਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਲੇਡ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਉਸ ਲਾਵੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਬਲੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਜਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਖੋਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਇਤਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਸੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਗਨ ਕੁੰਡ ਕਿਹਾ। ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਨੀ ਤੱਤਵ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਲਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀ ਤੱਤਵ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਨ ਤੱਤ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਤੱਤ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਗਨੀ ਤੱਤਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਈਏ ਭਸਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਉਸ ਅਗਨ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਕੋਮਲ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਅਦਭੁਤ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਭੁਤ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਵਾਹ ਹੈ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਵਾਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਾਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਾਹ ਹੈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਾ ਬੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਡ, ਅਸਚਰਜ, ਬਿਸਮਾਦ। ਉਸ ਅਗਨੀ ਦੇ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰਹਾਇਆ, ਰੱਖਿਆ। 10 ਮਾਸ ਮਾਤਾ ਉਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਬਹੁਰ ਲਾਗੀ ਮਾਇਆ। 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਾਈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਤੇਰੇ ਖਾਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਚਿੰਬੜ ਗਈ ਓਏ। ਕਿ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਤਾਈਂ ਪੇਟ 'ਚ ਪਾਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲੇਗਾ ਉਹ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਚਿੰਬੜ ਗਈ ਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੁਪਈਏ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਉਹ ਸਭ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਸਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਸਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੌਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਵਿਸਰ ਜੇ ਉਹ ਸਭ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਰੁਪਈਏ ਹੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੋ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਚਿੰਬੜ ਗਈ, ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਜਿਹਨੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਾਈਂ ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੇ ਕੁਝ ਕੀਤਿਆਂ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਲਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਚਿੰਬੜ ਗਈ ਹੈ।
ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ, ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਡਗਮਗਾਉਂਦਾ ਬਈ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋਣਾ? ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਲੇਗਾ? ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਲੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਤਾ ਦਵੰਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਥੱਕਣਾ, ਤੂੰ ਥੱਕ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਥੱਕਣਾ। ਤੂੰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿਨਾ, ਤੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਣ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਕਰਦਾ ਸੱਜਣਾ? ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲੇਗਾ ਨਾ। ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਸਰਪਨੀ ਤੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਬਲੀਆ, ਜਿਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹਾਦੇਵ ਛਲੀਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਰਜਨ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਝਲਕ ਵਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਰਜਨ ਬਸ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਤੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਦ ਪੈ ਗਿਆ। ਰੱਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆਏ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਦਾਤਣ ਤੋੜੀ ਤੇ ਦਾਤਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜਨ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਦਾਤਣ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਰਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਵੋ ਤੇ ਦਿਸੋ ਨਾ, ਬਸ ਜਾਇਓ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਾਂਗਾ। ਅਰਜਨ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਦੀ 'ਚ ਨਹਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਟੁਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ, ਇੱਕ ਨਗਰ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਥਾ ਪੇ ਕਰਨ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ 'ਚ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਉਦੋਂ 5 ਪਾਂਡਵ ਸਨ, ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਰਜਨ ਸੀ। ਅਰਜਨ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਤਨਖ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਰਜਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਡਤ ਤਾਂ ਕਥਾ ਸਾਡੀ ਇਉਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਹੋਈਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ। ਅਰਜਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਥਾ ਇਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੀਤ ਗਏ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤਾਈਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਅਰਜਨ ਨੂੰ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਰਤਾ ਬਿਰਤਾ ਹਿੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਰਜਨ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਾਤਣ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਰਜਨ ਤੂੰ ਅਰਜਨ ਨਾ ਕਹਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਵੇਖ ਲਈ ਅਰਜਨ ਨਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹੀ ਅਰਜਨ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਜਨ ਕਿਹਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਇਹਨੂੰ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆਖੇ ਮੈਂ ਅਰਜਨ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਜਨ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹੀ ਅਰਜਨ, ਮੈਂ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਜਨ ਹੀ ਸੀ, ਤੀਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਚਲਾਏ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੂਰਾ ਸਿੱਧਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੀਰ ਤਾਂ ਅਰਜਨ ਵਾਂਗੂ ਚਲਾ ਲੈਣਾ ਪਰ ਤੂੰ ਅਰਜਨ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਰਜਨ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੂਲੀ ਚਾੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਰਜਨ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਰਜਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਦੇਸੀ। ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ, ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲ ਸੀ, ਯੋਧਾ ਸੀ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਫੌਜ ਦਾ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜਨ ਆ। ਹੁਣ ਪਰਦੇਸੀ ਕਹਾਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਭ ਪਰਦੇਸੀ ਆਖਣ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਉਸ ਲੜਕੀ ਤੋਂ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਵਾਹਵਾ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਬਸ ਪਰਦੇਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਘਰਵਾਲੀ ਮਰਨ ਲੱਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰੋਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਮਤਾ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਆਖੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਸੜਾਂਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਸੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਤੀ ਨਾਲ, ਪਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਚੁੱਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੂਕਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੜਨਾ। ਪੰਡਤ ਆਖਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਸੜੇ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤੀ ਥੋੜੀ ਸਤੀ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਉਂ ਜਿੱਦੇ ਪਿਆ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਜੇ ਨਾਲ ਸਤੀ ਹੋਣਾ। ਅਰਜਨ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਲੱਕ ਨੂੰ ਵਲ ਪਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਦਾਤਣ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਅਰਜਨ ਕਿੱਧਰ ਦੌੜਿਆ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਰਜਨ ਕਿਹੜਾ? ਅਰਜਨ ਤਾਂ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਚ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਦੇਸੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜਨ ਠਹਿਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿਖਾ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਥੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਧੋਖਾ ਜਾ ਉਤਰਿਆ। ਇੱਕਦਮ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਚਿਖਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਹਿਰ, ਕੱਲੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਖੜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਦਾਤਣ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਈ ਵਰੇ ਬਤੀਤ ਕਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਬੜੀ ਬਲਵਾਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਉਂ ਦੱਸਦੇ ਐ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਏ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਐਸੇ 100 ਸਾਲ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਤਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ 100 ਵਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰ ਸਾਂਗ ਵਰਤਦਾ ਸਿੱਖ ਸਿਦਕ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਭਰੋਸਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਬਲੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਬਲੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਮਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਮਾਂ ਹੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਬਚਾਵੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਂਗ ਰਚ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭਰਮਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਬਚਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰੁਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਔਖਾ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਭਰਮ ਗਏ। ਗੌਤਮ ਨਾਰ ਉਮਾਪਤ ਸੁਆਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਭਰਮ ਗਏ। ਅਹਿਲਿਆ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੱਤ ਡੋਲ ਗਏ। ਤੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਜਣਾ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਾਈਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਚਿੰਬੜ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤਹਿ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ, ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਤਾਰੋ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅੱਗ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੇ ਤਾਰਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰੋ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ, 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 ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, 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 ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਜਿਤ ਦੁਆਰਾ ਉਬਰੈ, ਜਿਤ ਦੁਆਰਾ ਉਬਰੈ, ਜਿਤ ਦੁਆਰਾ ਉਬਰੈ, ਜਿਤ ਦੁਆਰਾ ਉਬਰੈ। ਤਿਤ ਤੈ ਲਹੁ ਉਬਾਰ, ਤਿਤ ਲਹੁ ਉਬਾਰ, ਤਿਤੈ ਲਹੁ ਉਬਾਰ, ਤਿਤੈ ਲਹੁ ਉਬਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਰੱਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਰੱਖਣਾ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤਾਣ। ਜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਰਗੇ ਛਲੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੱਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਐ। ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਾਹੇ ਕੋ ਲੋਭ ਲਾਗੇ, ਰਤਨ ਜਨਮ ਖੋਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਪ੍ਰਾਣਧਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਾਹੇ ਕੋ ਲੋਭ ਲਾਗੇ। ਹੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਲੋਭ ਚ ਲੱਗਾ, ਲਾਲਚ ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਭ, ਲਾਲਚ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਖਾਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪੱਖ ਅਪੱਖ ਸਭ ਖਾ ਜਾਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਭ।
ਇੱਕ ਗਾਂ ਘਾਹ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਮਾਸ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੇਲੇ ਲਿਆ ਰੱਖੋ, ਸੇਬ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੋ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ, ਵੀ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਖਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਰਤੀ ਫਿਤਰਤ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਆ ਜੇ ਨੇ ਸਭ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਭ ਦੀ ਬਿਰਤੀ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੋਧ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਪੱਖ ਅਪੱਖ ਸਭ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਲੋਭ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਧਨ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਭ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਲੋਭ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਲੋਭ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਰਤਨ ਜਨਮ ਖੋਇਆ। ਕੀਮਤੀ ਰਤਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਜਨਮ ਸੀ। ਇਹ ਜਨਮ ਕਿਸੇ ਰਤਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਹੈ ਇਹ ਜਨਮ। ਪਰ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਮਨੁੱਖ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕੰਮ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਨਹੀਂ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਚਣਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਿੱਚੇ ਹੱਥ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਕੇ ਮਦਾਰੀ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜੰਜੀਰੀ ਚੱਲ ਬਈ ਮਾਰ ਮਾਰ ਡੰਡੇ ਨਚਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਰਤਨਮਈ ਗਲ ਬਾਂਦਰ ਹੈ ਕਿਹੋ ਕੀਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਗੁੱਜਰ ਗੁਰਸੂ ਵੇਚ ਕੇ ਘਰ ਸੂੜੀ ਆਣਾ, ਨਾਵ ਕਥੂਰੀ ਮਿਰਗ ਦੇ ਫਿਰਦਾ ਤਿੰਘਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਾਨਵੀ ਜਨਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮਨੇਂਦੀ ਨੇ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਤੁੱਲ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਸੀ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜਨਮ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖੋ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਵਲ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਔਰ ਸੌ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ, ਇਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਨਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਣੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਮਾਨਵ ਕਿਉਂ ਹਾਂ। ਮਾਨਵ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੋਜਣਾ ਇਸ ਮਾਨਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਜਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਨਮ ਗਵਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰਤਨ ਜੈਸੇ ਕੀਮਤੀ ਜਨਮ ਨੂੰ ਖੋ ਰਿਹਾ, ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕਰਮ ਭੂਮ ਬੀਜ ਨਾਹੀ ਬੋਇਆ। ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੋਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਮ ਭੂਮੀ 'ਚ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ, ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ,
ਸਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ, ਭਾਉ ਕਰਮ ਕਰ ਜਮਸੀ, ਸੇ ਘਰ ਭਾਗਠ ਦੇਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ। ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਸਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਦਾ। ਰਹਾਉ ਬਾਰਿਕ ਤੇ ਬਿਰਧ ਪਿਆ, ਹੋਣਾ ਸੋ ਹੋਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬੁੱਢਾ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਰਾ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਰਤੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬੁਢੇਪੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਬੁੱਢਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਜਮ ਆਏ ਝੂਠ ਪਕੜੈ, ਤਬਹ ਕਾਇ ਰੋਇਆ। ਝੂਠ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਾਹਨੂੰ ਰੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਨ ਕੇਸ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਸਖਣਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਾਖਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਝਾਟਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਝੋਟ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੰਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਾਹਨੂੰ ਰੋਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਨਾ। ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਕਰਮ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੁਕ ਕੇ ਛਿਪ ਕੇ, ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਸਭ ਉਗੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪੇ ਮੰਨਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰੋਇਆ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸਮਾਂ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਵੇੜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਆਸ ਕਰਹਿ, ਜਮ ਨਿਹਾਰੈ ਸਾਸਾ। ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ 4 ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਮ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਪੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਕਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਧਰ ਦਬੋਚਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਖੁੱਡ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਚੂਹਾ ਨਿਕਲੇ ਸਹੀ ਬਾਹਰ, ਧਰ ਦਬੋਚਦੀ ਆ ਪੰਜੇ ਥੱਲੇ। ਇਉਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਖੁੱਡ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਚੂਹੇ, ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਬਿੱਲਾ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਡੀਕਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਖੁੱਡ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮ ਤੇਰੇ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਧਰ ਦਬੋਚਾਂ। ਬਾਜੀਗਰੀ ਸੰਸਾਰ ਕਬੀਰਾ, ਚੇਤ ਢਾਲ ਪਾਸਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਾਜੀਗਰੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਾਜੀਗਰੀ ਸੰਸਾਰ ਕਬੀਰਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨੱਟ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹ ਪਾਈ ਹੋਈ ਬਾਜੀਗਰੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਨੱਟ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸਾ ਢਾਲ। ਔਰ ਪਾਸਾ ਕਿਵੇਂ ਢਾਲਣਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਰਸ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ
ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।